बुद्धि अहंकार चित्यानि न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमि न तेजो न वायु Shivoham Chidanandrupam Shivoham Chidanandrupam Shivoham Nacho prana sango naboi panchavayu naboi sapta dhatu naboi panchakosha navak pani padam navastupa chidana Shivoham Shivoham Chidananda Shivoham Shivoham Nami Vishuradaha Nami Lomoho Madhunaiva Minaiva Matsariyava Nadarmo Najartho Nakamo Namoksho Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Na punyang na bhai na sukhang na dukhang na mantro na tirtha na veda na yogyan aham bhojanam naiva bhojam na bhojan Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Namritu Nasanka Nami Jati Rida Pita Noiva Me Noiva Mata Namjam Nabandhu Namitram Guru Noiva Shiva Chidananda Rupa Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham
Chidanandarupa Shivoham Shivoham Aham Vikalpo Nirakarurupam Vidutitacha Sarvatra Sarvaindriyanam Nacha Sangatanamarimuti Nameo Chidana Shivam Shivam Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham আমরা এখন চ্যান্টিং করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ॐ वाग्मे मनसि प्रतिष्ठितं मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविहि मेधि आविः मेधि वेदस्यामानि स्तः श्रुतं मे मा बृहसिः वेदस्य मानि सः श्रुतं मे मा बृहसिः अन्येन हितेन अहोरात्रं संवदामि आनेन वक्तेनो अहोरात्रं संवदामि रीतां वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि प्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वकारामवतु तद्मामवतु तद्वदारमवतु अवतु मामवतु वक्तारामवतु वक्ताराम् अवतु माम् अवतारम् अवतारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राणचक्षुः ॐ आप्यायतु मम वाणी प्राणचक्षुः श्रोत्रमाथः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमतः फलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वब्रह्मोपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्मो निराकुर्यात् मा ब्रह्मो निराकरोत् मामो निराकुर्यात् मां ब्रह्मो निराकरोत् निराकरणमसु निराकरणम्यसु
अनिरकरणमस्तु अनिरकरणमयस्तु नमस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनो भवतु सहनौ भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शं नो मित्रः शं नो वरुणः शं नो भगवतीर्यः शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भगवती शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमस्ते वायु नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ईदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रामवतु तद्वक्तारमवतु तत्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं कर्णेभिः शृण्वां देवा ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वां देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजोत्रः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजोत्रः
Sirayangaritu Sravangsatanovi Vahidanyatayu Shanti 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 Om Shanti Shanti. আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি আজকে। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 820তম পর্ব। আজ আমাদের 2022 সালের এপ্রিল মাসের 17 তারিখ রবিবার, একটি ডিজিটাল মোডে 106তম পর্বের আলোচনা। আজকে আমাদের প্রসঙ্গ আত্মপরিচয়, আইডেন্টিটি, সেলফ আইডেন্টিটি। আত্মপরিচয় এই প্রসঙ্গে আমরা প্রবেশ করব দুটি বিষয়কে পাশাপাশি রেখে। বিশেষ করে আমরা জানি যে আত্মপরিচয় এই প্রসঙ্গটি আমাদের সাধন শাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন সময়ে এসেছে। তার মধ্যে একটি প্রধান হলো নচিকেতার উপাখ্যান, যেটি কঠোপনিষদে আমাদের কৃষ্ণ যজুর্বেদে ঋষি বৈশম্পায়নের পেশ করা কৃষ্ণ যজুর্বেদে কঠোপনিষদের একটি প্রধান উপাখ্যান। সেটি হলো মূল সোর্স। এছাড়া ভাগবত গীতাতে সেই একই কথাই ভাগবত গীতাতেই আছে, ও সার কথাগুলি আছে। আর আমাদের বেদের বিভিন্ন অংশে অংশে ছড়িয়ে আছে। এটি যদিও যজুর্বেদের কৃষ্ণ সংখ্যার অন্তর্গত কৃষ্ণ যজুর্বেদ থেকে এসেছে, তৎসত্ত্বেও এটি আমরা দেখলাম যে ঋগ্বেদের একেবারেই প্রথম দিকের যে অবজারভেশনস গুলি ঋষিদের, সেখানে প্রথম থেকেই আত্মতত্ত্ব প্রসঙ্গটি এসেছে। আত্মতত্ত্ব প্রসঙ্গটি নিজের পরিচয়কে ভালো করে জানা। ইংরেজিতে বললে হু অ্যাম আই, এই কোয়েশ্চেনের একটা উত্তর পাওয়া। এই কোয়েশ্চেনের ভাষায় উত্তর নানা কিছু হতে পারে। মানুষের যে জাগতিক পরিচয়, সেই জাগতিক পরিচয়টি তার পরিচয় প্রাথমিকভাবে। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ পরিচয় আছে। প্রত্যেকেই তার জীবন অল্প দিনের হোক বেশি দিনের হোক, জীবনে তার অনেক কিছু করা আছে, অনেক কিছু করবার পরিকল্পনা আছে, অনেক কিছু করা হয়ে গিয়েছে, অনেক কিছু করার সঙ্গে যুক্ত আছেন বা যুক্ত ছিলেন বা যুক্ত থাকবেন। এসব মিলে তার পরিচয়। পরিচয় একটা অংশ আছে উত্তরাধিকারের পরিচয়, একটা অংশ আছে দেশকাল পাত্রের পরিচয়, একটি অংশ আছে তার সামাজিক পরিচয়, একটি অংশ আছে তার যে বাস্তব ব্যবহারিক পরিচয়, যাকে বলা হয় ওয়ার্ক অর প্রফেশনাল আইডেন্টিটি। এছাড়াও আরো বহু অংশ আছে। আত্যন্তিক পরিচয়ের মধ্যে আমরা কাব্য সাহিত্যে নানাভাবে পেয়েছি। এর মধ্যে একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আছে দস্তায়েভস্কির লেখার মধ্যে। সেখানে পরিচয়কে অন্বেষণ করা রাশিয়ান অথর দস্তায়েভস্কির মধ্যে ভীষণভাবে ছিল। আশ্চর্যভাবে আরেকজন রাশিয়ান অথর আমরা দেখলাম যে বিভিন্নভাবে রাশিয়ান অথরদের মধ্যে এসছে। লিও টলস্টয়ের ওয়ার এন্ড পিসের মধ্যে বিভিন্ন সময় প্রায় 3 থেকে 4 বার এই সেলফ আইডেন্টিটির কোয়েশ্চেনটা উঠেছে। প্রকৃত আইডেন্টিটি কি, তারপর নাম ধাম ইত্যাদি আছে। তারপরেও প্রশ্ন করছে তাহলে হোয়াট ইজ মাই রিয়াল আইডেন্টিটি। এটি আমরা কাব্য সাহিত্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের ভারতবর্ষে কালিদাস যখন অভিজ্ঞান শকুন্তলম লিখলেন, অভিজ্ঞান শকুন্তলম আমাদের যে ভারতবর্ষের যে এস্থেটিক ভিউ, সেই এস্থেটিক ভিউর একটি, অথবা যে এস্থেটিক মাইন্ড অফ ইন্ডিয়া, সেই এস্থেটিক মাইন্ড অফ ইন্ডিয়ার একটি ব্যাকবোন অভিজ্ঞান শকুন্তলম, তার একটি ব্যাকবোন, যেটিকে সাধারণভাবে বলা হয় শকুন্তলার উপাখ্যান। এই অভিজ্ঞান শকুন্তলমে শকুন্তলার একটা বাইরের পরিচয় আছে। তার বাইরের পরিচয়ের মধ্যে নানাবিধ দিক আছে, তার বনের মধ্যে ঋষির আশ্রম ইত্যাদি। তার পরিচয়ের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন আছে, নানা প্রশ্ন আছে। কিন্তু এই যে তার নিজের একটা কোয়েস্ট আছে, শকুন্তলার নিজের একটা কোয়েস্ট ছিল
যে সে সবসময় নেচারের সঙ্গে তার নিজের আইডেন্টিটি খুঁজে বেড়াতো। নেচারের সঙ্গে আইডেন্টিটি খুঁজে বেড়াবার সময় সে নেচারে যা যা এলিমেন্ট আছে, বনের যে সমস্ত পশু পাখি ইত্যাদি গাছপালা, Shakuntala used to have dialogue talks with elements in the forest, in the woods. তার গাছের সঙ্গে কথা হতো, বাতাসের সঙ্গে কথা হতো, পশুদের সঙ্গে কথা হতো, হরিণ তার কাছ থেকে মেসেজ নিয়ে চলে যেত, পাখিরা তার কাছ থেকে এসে মেসেজ শুনতো, জানতো, আবার কমিউনিকেট করতো অন্যদের কাছে। সুতরাং she was fully immersed in the, and she was one with the nature's revelation in different ways and forms. নেচারের সঙ্গে আমরা যে বাইরের প্রকৃতি, নেচারকে আমরা যেভাবে জানি, তার রিভিলেশনের সঙ্গে সে নানাভাবে যুক্ত হয়েছিল। তার এই পরিচয়টি সে খুঁজেছে সবসময়, এবং পরিচয় খুঁজতে গিয়ে সে আলটিমেটলি যে সিদ্ধান্ত করেননি, ঘোষণা করেননি যে এটা সিদ্ধান্ত, কিন্তু শকুন্তলা আলটিমেটলি যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ পৌঁছলেন, সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলেন যে শি ইজ বর্ন অফ দ্য সয়েল, আর কিছু না। শি ইজ এ বর্ন অফ দ্য সয়েল। তার এই সয়েলের সঙ্গে, এই পৃথিবীর মাটির সঙ্গে তার একটা যোগ আছে, অর্থাৎ তিনি এই পৃথিবীর মাটির, ধরিত্রীর আত্মজ, ধরিত্রী থেকে তার জন্য আগমন, উত্থান, তার জীবন, এইটি তার একটা আইডেন্টিটি ফুটে উঠেছিল। আমরা যদি আর একটু এভাবে দেখি, সামাজিক দৃষ্টি থেকে একটি সমাজতাত্ত্বিক বিষয়কে আমরা অবতারণা করে দেখব যে পরিচয়ের মধ্যে একজন সমাজতাত্ত্বিক তিনি রিসেন্টলি খুব নাম করেছেন, একেবারেই রিসেন্ট, গত 4-5 বছরের মধ্যে খুব নাম করেছেন, জেমস ক্লিয়ার বলে। তিনি একটি অ্যাটমিক হ্যাবিট বলে একটি বই লিখেছেন, সেটি এখন অনেকের কাছে আছে। Now it has become very popular in the West, এবং আমাদের দেশে এখন একটু একটু করে আমরা নানাভাবে তাকে আমরা এনকারেজ করছি তার এই পাবলিকেশনটি। এই পাবলিকেশনটির উপরে তার এই যে হ্যাবিটস এর উপরে তিনি লিখছেন। হ্যাবিটস এর উপরে লিখতে গিয়ে তিনি বলছেন, এই যে হ্যাবিট, এই যে অভ্যাসগুলোর সূত্র হলো আমার পার্সোনাল ফান্ডামেন্টাল সেন্স অফ আইডেন্টিটি। প্রত্যেক মানুষের যে সেন্স অফ আইডেন্টিটি, তার থেকে তার ভেতরে একটি অভ্যাস গড়ে উঠছে। এটা সোশিওলজিস্টরা এই সিদ্ধান্তে এসেছে। সোশিওলজিস্টরা এই সিদ্ধান্তে আসবার আগে নানাভাবে এক্সামিন করেছেন, নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, এবং নানা এক্সপেরিমেন্টের পরে এই সিদ্ধান্তটিকে তারা ঘোষণা করেছেন, এবং সেই সিদ্ধান্তের দিকেই এখন এগোচ্ছে সোশিওলজিক্যাল থটস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এই সোশিওলজিক্যাল থটস এর সঙ্গে যে সোশিও ইকোনমিক প্যাটার্নস, সেই প্যাটার্নস গুলোকে এখন যুক্ত করা হচ্ছে ভেরি রিসেন্টলি। সেই প্যাটার্ন যুক্ত করে সোশিও ইকোনমিক থটসকে একসঙ্গে করে এখন দেখা যাচ্ছে যে the role of thoughts, the role of habits, the role of individuals' nature of identity or revealed identity has a very strong impact and influence in the economic consideration of the society. এখানে জেমস ক্লিয়ার থেকে আমি একটা কোট পড়ছি। তিনি হ্যাবিট সম্পর্কে বলছেন, হ্যাবিটস আর মেন্টাল শর্টকাটস লার্ন ফ্রম এক্সপিরিয়েন্স। In a sense, a habit is just a memory of the steps you previously followed to solve a problem in the past. Whenever the conditions are right, you can draw on this memory and automatically apply the same solutions. The primary reason the brain remembers the past is to better predict what will work in the future. হ্যাবিটটা যে আমাদের পুরনো যে জীবনযাত্রা, পুরনো আগের দিনে আমরা যেভাবে থাকলুম, আগের দিনে যেভাবে আমরা কাজ করলাম, আগের দিনে আমরা যেভাবে চিন্তা করলাম, সেগুলোকে ভিত্তি করে আগামী দিনে যাতে আরেকটু বেটার আমরা চিন্তা করতে পারি, কাজ করতে পারি, থটস আমাদের আসতে পারে, সেগুলোকে ভিত্তি করে আমরা সেই জন্য হ্যাবিটটাকে করি। হ্যাবিটের নানা দিক আছে, হ্যাবিট ভালো হতে পারে, খারাপ হতে পারে, বা গুড হ্যাবিট, ব্যাড হ্যাবিট, নানা রকম আছে। তো একটা জায়গাতে উনি সিদ্ধান্তের দিকে আসছেন। হি ইজ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ আ লার্জ গ্রুপ অফ স্কলার্স, যারা গবেষণা করছেন এটা বিষয়ের উপরে, গবেষণা চলছে। If you want to make a habit a big part of your life, make the cues a big part of your environment.
The most persistent behaviors usually have multiple cues. Consider how many different ways a smoker usually could be prompted to pull out a cigarette, driving in the car, seeing a friend smoke, feeling stressed at work, and so on. অর্থাৎ হ্যাবিটের উপরে যে চারপাশের যে প্রভাব, সেই প্রভাবটাকে বলতে চাইছে। একজন স্মোকার, সে যখন সিগারেট খাওয়ার তার ইচ্ছা কিভাবে জাগছে, দেখলো আরেকজন খাচ্ছে, আরেকজন খাচ্ছে, আরেকজন খাচ্ছে, তখন বললো আচ্ছা আমিও খাই। তারা হয়তো আদারওয়াইজ সে হয়তো খেত না সেই সময়, কিন্তু তখন সে খেলো। অর্থাৎ এই যে পরিমণ্ডল, এই পরিমণ্ডলটার উপর হ্যাবিটসের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। অর্থাৎ এই পরিমণ্ডলটি ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন মেকিং আ গুড হ্যাবিট অর এ ব্যাড হ্যাবিট। এখানে আমরা দেখব যে এই পরিমণ্ডলের বিষয়ে আমাদের যে থটস, যে স্পিরিচুয়াল থটস অফ ইন্ডিয়া, সেখানে আমরা কিভাবে ভেবেছি, কি কি ভাবনা সেখানে আছে। আমি দুটি ভাবনাকে খুব প্রমিনেন্ট ভাবনা হিসাবে অবজার্ভ করেছি, সেটি আই এম শেয়ারিং উইথ ইউ অল। সেটি হলো একটি ভাবনা কঠোপনিষদ সম্পর্কে বললাম, সেটা খুব আমাদের ট্র্যাডিশনাল এবং আমাদের শাস্ত্র থেকে এসেছে, এবং কঠোপনিষদের যে নচিকেতার সঙ্গে যে ইয়ামের যে কথোপকথন সেটি আছে, আমরা সেখানে প্রবেশ করব আজকে তার বিভিন্ন পার্টে। কিন্তু আরেকটি ক্ষেত্রে আত্মতত্ত্ব খুব ভিভিডলি এক্সপ্লেন হয়েছে, সেটির ভিত্তি ওই কঠোপনিষদ। যারা এই বৃত্তে আছেন, যারা এই বৃত্তে আছেন, এখনো পর্যন্ত তাদের কারো কাছে শোনা হয়নি যে এর সঙ্গে কঠোপনিষদের যে প্রভাব, যে কানেকশন, যে রিজেম্বলেন্স, এটা নিয়ে কোনো কথা হয়নি এখনো পর্যন্ত। বাট ইট ইজ পিওরলি দেয়ার, ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি দেয়ার। এটি আমি বলছি সাবিত্রী সম্পর্কে, শ্রী অরবিন্দের লেখা সাবিত্রী শ্রী অরবিন্দের আলটিমেট ফিলসফিক্যাল ওয়ার্ক। সাবিত্রী তার কালমিনেশন অফ অল থটস, অল ওয়ার্কস, all ascesis, all meditations, everything put together converged into সাবিত্রী। শ্রী অরবিন্দকে পুরোপুরি বুঝতে হলে, একেবারে কমপ্লিটলি বুঝতে হলে, যতটা বোঝা যায় তার ওয়ার্ক দেখে, তাহলে সাবিত্রীর গভীরে যেতে হবে। আর যেগুলো আছে সবই সাবিত্রীর মধ্যে আছে। সাবিত্রীতে দুটি প্রধান চরিত্র, একটি চরিত্র সাবিত্রী নিজে, আর একটি চরিত্র সত্যবান, যিনি সাবিত্রীর হাজব্যান্ড। যেদিনের ঘটনা আছে, সাবিত্রীর হাজব্যান্ড সত্যবান, তার যেদিন মৃত্যু হলো, তার জীবন চলে গেল, সেটি তাদের দুজনের যে বিবাহের 1 বছরের মাথায়, at the end of first year of their marriage। এই যে দুজনের যে উত্তরাধিকারের পরিচয়, সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি, অশ্বপতিকে বলা হয় অশ্বপতি, নামটা যদি সেরবিন্দ নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আমি পড়ছি, সেই নামের ব্যাখ্যার মধ্যে যাচ্ছি। অশ্বপতি হলেন অশ্ব, ঘোড়া, অশ্বপতি। তিনি কি বলছেন আমরা দেখছি। Sattvavan is the soul carrying the divine truth of being within itself, but descended into the grief of the death and ignorance. সত্যবান একটা সেই পিওর সোল, যে ওইখানে ছিলেন, সেই সুপ্রিম প্লেসে তিনি ছিলেন, কিন্তু তিনি নেমে এসেছেন ইনটু দ্য গ্রিপ অফ ডেথ অ্যান্ড ইগনোরেন্স, এই মৃত্যু এবং এই অজ্ঞানতার জগতের মধ্যে নেমে এসেছে। Savitri is the divine word, daughter of the sun, goddess of the supreme truth, who comes down and is born to save. সাবিত্রী হলেন সূর্যকন্যা বলা হয়েছে আপাতভাবে। তিনি হলেন ট্রুথ, এম্বডিমেন্ট অফ ট্রুথ, যেটি পূর্ণ সত্য, ভাগবতী সত্য, তাকে তিনি রিজেম্বল করেন, এবং তিনি নেমে এসেছেন কি করতে না, টু সেভ। অশ্বপতি, the lord of horse, her human father is the lord of তপস্যা। আমাদের ঋগ্বেদে এবং যজুর্বেদ, সামবেদে, বিশেষ করে সামগান যখন হচ্ছে, সামগানের সময় এই অশ্বের গতি, এটিকে ভীষণভাবে বলা হয়েছে। সামগানটি হলো ভগবানের উদ্দেশ্যে একটি গুণকীর্তন, ভগবানের নাম স্মরণ, মনন, চিন্তন।
এই তিনটি ধাপে সামগান হয়: স্মরণ, মনন, চিন্তন। স্মরণ, মনন, চিন্তন তিনটিকেই ঋষি বলছেন গতিপ্রাপ্ত হতে হবে, অর্থাৎ থেমে থাকলে চলবে না, প্রত্যেকটাই গতিময় হতে হবে। আজকে যেটুক গতি হয়েছে, আজকে যেটুক আপনার ভাবনা হয়েছে, যেটুক উপলব্ধি হয়েছে, সেই উপলব্ধিতে থেমে গেলে চলবে না। আজকের যে ভাবনা, যে উপলব্ধি, যে গতি হয়েছে, এর থেকে আগে চলে যেতে হবে। আগে গিয়ে আগে যে ভাবনা আছে, এর পরের যে ভাবনা আছে, এর পরের যে উপলব্ধি আছে, এর পরের যে গতি আছে, সে তার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। তার মধ্যে যদি প্রবেশ করা যায়, তাহলে এই যে সামগান, যে উদ্গীত, এই উদ্গীতটি তখন যথাযথ হবে। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে এটির মধ্যে পরিবর্তন আসা দরকার, প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ আসা দরকার। তাই অশ্বপতি, যিনি সাবিত্রীর পিতা, অশ্বপতি সম্পর্কে তাই এখানে বলা হচ্ছে যে তিনি হচ্ছেন এই লর্ড অফ তপস্যা। তিনি এই যে সাধনের তিনি একজন সাধনের একদম সেন্ট্রাল ফিগার। The concentrated energy of spiritual endeavor that helps us to rise from mortal to immortal place. তপস্যা কি না, এই লর্ড অফ তপস্যা তার কি? সে হচ্ছে সেই একেবারেই যেন ঘন নিবিড় একটা যেন অধ্যাত্ম শক্তি তিনি সংগ্রহ করছেন, যে অধ্যাত্ম শক্তি মানুষকে এই মর্তের থেকে অমৃতের দিকে নিয়ে চলে যাবে। দুম্মত সেন হচ্ছেন সত্যবানের পিতা। লর্ড অফ শাইনিং হোস্ট, ফাদার অফ সত্যবান, ইজ দ্য ডিভাইন মাইন্ড। দুম্মত সেন হলো সেই দিব্য মনকে রিপ্রেজেন্ট করছেন। হিয়ার ফলেন ব্লাইন্ড, losing its celestial kingdom of vision, and through that lost its kingdom of glory. দুম্মত সেন তিনি নেমে এসছেন, তিনি দিব্য মনের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু এখানে নেমে এসে ওই মানবিক যে মনের যে আবর্ত, সেই সব চাওয়া পাওয়া ইত্যাদি, এইসব মনের আবর্তের মাঝখানে চলে এসছে। এবার তাকে উত্থান করতে হবে। সে আপনি বলছেন সাবিত্রী নিয়ে অনেক কথা হয়েছে যে অ্যালিগরি, মানে এটা একটা সাধারণ সাহিত্য, তার উত্তর উনি দিয়েছেন নিজে। Still, this is not a mere allegory. The characters are not personified qualities, but incarnations or emanations of living and conscious forces within whom we can enter into concentrate touch. They take human bodies in order to help man and show him the way from his mortal state to a divine consciousness and immortal life. অর্থাৎ এই সমগ্র উপস্থাপনাটি, এটি মহাভারতের যেখানে পর্বটি ছিল সেটিও বৈশম্পায়নেরই পর্ব। একই বৈশম্পায়ন যিনি ওখানে কঠোপনিষদকে প্রাপ্ত হয়েছেন দেবী সরস্বতীর কাছ থেকে, সেই বৈশম্পায়ন এই সত্যবান এবং সাবিত্রীর উপাখ্যানটি মহাভারতে এনেছে। সেম বৈশম্পায়ন, দুটির অরিজিন হচ্ছেন সেম সেজ, একই ঋষি। দুজনের যে এই যে সাধন ধারাটি শুরু হলো অশ্বপতি থেকে আর দুম্মত সেন থেকে। অশ্বপতির সাধনটি ছিল, তাকে এক কথায় বলতে গেলে ক্রমাগতভাবে নবীন সত্য, to earn new truth increasingly and continuously. নতুন সত্য ক্রমাগতভাবে আহরণ করা, এটি হলো তার এই যে তপস্যা, সেই তার তপস্যার এটি হচ্ছে উদ্দেশ্য। আর দুম্মত সেন যেটি উনি ডিভাইন মাইন্ড ফলেন নাও ব্লাইন্ড, এই ডিভাইন মাইন্ড ফলেন ব্লাইন্ড, তিনি এখন কি করছেন না, এই যে মাইন্ডটা পাওয়া গেল, এই যে মানুষের যে মন একটুতেই বিচলিত হয়ে যায়, মানুষের মন সম্পর্কের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়, মানুষের মন চারপাশের, যেটি আমরা জেমস ক্লিয়ারের কথাটি দেখলাম, সেটি আরেকজন সিগারেট খাচ্ছে, তো এর মনে হলো আরে ও তো সিগারেট খাচ্ছে, তাহলে আমিও খাই। এই যে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাওয়া, পারিপার্শ্বিকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাওয়া, রীতিনীতি, সামাজিক পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, এনভায়রনমেন্ট, এইসবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাওয়া, এগুলো হচ্ছে মানবিক মনের কারসাজি। মানবিক মনের এটি হচ্ছে প্রধান
প্রধান pattern. Divine mind is indifferent to all this. যখন মাইন্ডটার ডিভিনিটির দিকে যেতে থাকবে তখন এগুলো তার কাছে কিছু ম্যাটার করবে না। পাশে কে কি হলো, পাশে কার কি হলো, কি হলো, আনলেস ইউ ফিল কম্প্যাশনেট অ্যাবাউট। যদি কারোর প্রতি আপনার মধ্যে একটা করুণা জাগ্রত হয়, একটু দয়া জাগ্রত হয়, মনে হয় যে তাকে করুণার হাত, দয়ার হাত প্রসারিত করা দরকার, সেটি আলাদা ক্ষেত্র। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, এটি ছাড়া অন্য যে ক্ষেত্র আছে সেখানে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাওয়া, অন্যের কথা, অন্যের প্রস্তাবনা, অন্যের আহ্বান, অন্যের আইন কানুন, নিয়ম কানুনের বেড়াজাল, এগুলি আমাদের শাস্ত্র পথের বিরোধী, ভগবানের পথের বিরোধী। তাই দুম্মত সেন যখন এই মাইন্ড থেকে যখন উনি লিবারেটেড হতে যাচ্ছেন ডিভাইন মাইন্ডে, তখন তার মধ্যে যে রিফ্লেকশনস আসছে, সেই রিফ্লেকশনস গুলি আমরা দেখব এখানে, সেই রিফ্লেকশনস গুলি কেমন করে আসছে। সাবিত্রী যখন সত্যবানের জীবন চলে যাচ্ছে, ওদের দেহ পড়ে আছে, সত্যবানেরও পড়ে আছে, সাবিত্রীও বেরিয়ে আসলেন তার নিজের বডি থেকে। এবার দুটি সোল যাত্রা করেছে, সেই ইয়ামের সঙ্গে যাত্রা করেছে। ইয়াম সাবিত্রী সোলকে কিছুতেই আসতে দেবেন না, হি ওয়াজ রিপিটেডলি রেজিস্টিং, কিন্তু সাবিত্রী চলছে, অদম্য, তাকে রেজিস্ট করা যায় না, এমন একটি অদম্য তার যে সোলের ডিটারমিনেশন। এমন হতে 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 দীর্ঘ কনভারসেশন সাবিত্রীর সঙ্গে রয়েছে ইয়ামের। সাবিত্রী যে কনভারসেশন গুলি দিয়েছেন, সেই কনভারসেশন গুলি উনি ভিজুয়ালাইজ করেছেন, দিয়েছেন। এক একটি কনভারসেশন এমন আছে যে সাবিত্রী ইজ স্পিকিং ফর লং ডিউরেশন, যেটি ছাপার অক্ষরে পেজে প্রায় 9-10 পেজেস চলে যাচ্ছে একটা সেন্টেন্স, 9-10 পাতা মিলে একখানা সেন্টেন্স সাবিত্রী বলছে। আবার তার আনসার ইয়াম, তিনিও দিচ্ছেন ওরকম লেংদি আনসার, এরকম চলছে দীর্ঘক্ষণ ধরে, এরকম চলছে। ফাইনালি সাবিত্রীর কাছে সাবমিট করলেন। যখন সাবমিট করলেন তখন উনি কি বলছেন তার একটা ছোট্ট অংশ আমরা এখানে শেয়ার করছি। আমরা দেখবো এর সঙ্গে আমাদের কঠোপনিষদের কেমন, কোথায় আমরা কঠোপনিষদের মধ্যে প্রবেশ করছি সেটা দেখব। উনি যে ফাইনাল ওয়ার্ড বলছেন, তিনি বলছেন, "This shalt thou henceforth learn from thy heart ways, and forever love, O beautiful slave of God, O less of my raptures widening moons, become my cord of universal love. The spirit enshrined by thee, forced to delight of creation's oneness, sweet and fathomless, an endless form of divine souls." এটা বলে তিনি বলছেন, সাবিত্রীর উদ্দেশ্যে তিনি বলছেন, "ও মাইন্ড, grow full of the eternal peace. O world, cry out the immortal litany built in the golden tower, the flame child born." উনি সাবিত্রীকে কল দিচ্ছেন, আহ্বান দিচ্ছেন। তার আগে তো উনি বলে দিয়েছেন ওরা ফিরে যাবে, সেসব বলে দিয়েছেন। এবার ফাইনাল ডিগ্রিটা দিচ্ছেন ইয়াম। "Descend to life with him thy heart desires, O Sattvavan, O luminous Savitri. I sent you forth of old beneath the stars, a dual power of God in an ignorant world, in a hazed creation shut from the limitless self, bringing down God to the insentient globe, lifting earth being to immortality. O Savitri, thou art my spirit's power, the revealing voice of my immortal word, the face of truth upon roads of time,
pointing to the souls of men to the roots to God. সাবিত্রীকে তিনি আহ্বান করছেন, তুমি এবার জগতে ফিরে যাও, ওকে নিয়ে ফিরে যাও। তোমাদের দুজনের আসবার যে পারপাসটা ছিল, সেই পারপাসটাকে তুমি এবার, সত্যবান হ্যাড ফরগটেন, কিছুক্ষণের জন্য তার মধ্যে বিস্মৃতি এসেছে, তাই তিনি ট্রুথের থেকে সরে গিয়েছেন। তার মধ্যে একটা ডেলিউশনস এসেছিল, ওয়ার্ল্ডলি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তিনি কথা বলছিলেন, তাই তাকে একটা মূল্য দিয়ে একটা একটা কঠিন পথের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসতে হলো। সাবিত্রীর আহ্বানে তিনি ফিরে আসলেন। ফিরে আসবার সময় তাদের যে এন্ডাওমেন্টটা হলো, তাদেরকে যেটি বলা হলো, এই বলাটি এটি হলো যে জগতে তুমি এই ভগবত্তাকে প্রতিষ্ঠা করো। তোমাদের দুজনের কাজ হলো এই জগতে ভগবত্তাকে প্রতিষ্ঠা করা। বললেন, ইউ আর মাই স্পিরিটস পাওয়ার, আমার যে চেতনা, ভগবত চেতনা, ব্রহ্ম চৈতন্য, তার শক্তি, জগতে তোমাকে সেটিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তুমি জগতে সেটিকে প্রতিষ্ঠা করো। আমরা দেখব কেমন করে এখানে আমরা একটা দেখব যে নচিকেতার ক্ষেত্রে কি ঘটলো। নচিকেতার ক্ষেত্রে যেটি ঘটলো সেটি হলো, নচিকেতার বাবা যজ্ঞ করছিলেন, বাজস্রবস ঋষি। তিনি যজ্ঞ করছিলেন, যেটি যেটি এই যজ্ঞটি হলো জগতের শান্তির জন্য যজ্ঞ, বিশ্বময় তার তিনি শান্তির যজ্ঞ প্রয়াস করছেন। কিন্তু তিনি যজ্ঞে যখন আহুতি দিচ্ছিলেন, সে আহুতির মধ্যে একটু মিশ্রণ হয়ে গেল। আহুতির মধ্যে যে সমস্ত গরু গাভী টাভি দিচ্ছিলেন, সেগুলোর মধ্যে সেগুলো ঠিকঠাক ছিল না। যে সমস্ত উপাদান মানুষকে দিচ্ছিলেন, সেগুলো না দিলে ভালো, এরকম। তো নচিকেতার মধ্যে শ্রদ্ধা জাগলো। তার মধ্যে শ্রদ্ধা জাগলো যজ্ঞের যেটি মৌল, যজ্ঞের যে মূল ভিত্তি, সেটির প্রতি যে থটস অফ দিস স্যাক্রিফাইশিয়াল ফায়ার, তার প্রতি তার শ্রদ্ধা জাগলো। তাই বাবাকে কি জিজ্ঞেস করলেন, 3 বার জিজ্ঞেস করেছিলেন। থার্ড টাইম তিনি উত্তর দিলেন, বললেন যে আমাকে কার কাছে দেবে? তোমার তো সব যা ছিল দেওয়া হয়ে গেছে, এখন তো আর দেওয়ার কিছু নেই, তাহলে আমি আছি, আমি তো আমাকে তোমার বলে মানছি, তাই আমি বলছি তুমি আমাকে কাউকে দিয়ে দাও, তুমি আমাকে কার কাছে দেবে? দ্য কোয়েশ্চেন ওয়াজ 3 টাইমস। থার্ড টাইম ওর ফাদার ওকে বললেন, তোমাকে আমি তাহলে ইয়ামের কাছে পাঠিয়ে দিই, তোমাকে আমি ইয়ামের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, অর্থাৎ মৃত্যুর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটু উষ্মা, রাগ ইত্যাদি দ্বারা বললেন, যেমন কথা তেমন। অর্থাৎ নচিকেতার এখন ঠাঁই হলো ইয়ামের কাছে। দুটি ক্ষেত্র আলাদা। সত্যবানের হয়েছিল একটি মন চঞ্চল হয়ে গিয়েছে। নচিকেতার পরিবেশের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য এসেছে, তার জন্য তার মধ্যে শ্রদ্ধা জাগলো। নচিকেতাকে ওর বাবা তার এই উপহারটি দিলেন, যে তাকে ইয়ামের কাছে প্রেরণ করলেন, অর্থাৎ মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দিলেন। যা এখানে ঘটনা আছে সংক্ষেপে, সেই ঘটনা হলো, সেখানে নচিকেতা অপেক্ষা করছিলেন ইয়ামের ওখানে। তার তো আনটাইমলি কামিং, তাই জন্য সেখানে তার জন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এরকম 3 nights he was there। তো যখন ইয়াম ফিরেছেন, তখন দেখছেন সে এরকম একটি শ্বেতশুভ্র বালক, একেবারে কমপ্লিটলি বেসড অন ট্রুথ সে বসে আছে। তাই অতিথি হিসাবে তাকে গণ্য করা হলো। তাই যেহেতু 3 nights সে ওখানে ছিল, তাই ইয়াম বললেন যে তুমি এখানে বসে আছো, আমি দুঃখিত, তো আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি আমাকে আমার এই অপরাধ খণ্ডনের জন্য তুমি 3টি বর আমার কাছ থেকে নাও, তুমি যা চাইবে আমি সে 3টি বর দেব।
নচিকেতা খুব খুশি হলেন, বললেন আচ্ছা তুমি আমাকে যদি বর দেবে ঠিক আছে, 1 নম্বর বর দাও। তো উনি বললেন শান্ত সংকল্প সমানা ইয়ৎ সাত বীতমন্যো গৌতম মা অভিমৃত্যুঃ তৎপ্রশিষ্যং মা অভিবদ্যেতে প্রতীতঃ এতৎ ত্রয়ণং প্রথমং বরং ব্রেনে। আমাকে 3টে বর দেবে, তার মধ্যে প্রথম বরটা আমি তোমাকে বলছি, আমি তুমি যখন আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবে আমার ওখানে, আমার পিতার কাছে, তখন গিয়ে যেন আমি দেখি আমার পিতা শান্ত শিষ্ট মনে কোনো রাগ না করে আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করছে, আনন্দের সঙ্গে সাদরে অভ্যর্থনা করছে। অর্থাৎ নচিকেতার একটি প্রস্তাবের মধ্যে অনেকগুলো জিনিস লুকিয়ে আছে। একটি প্রস্তাবের মধ্যে আছে নচিকেতা ইজ গোয়িং ব্যাক টু আর্থ ইন হিজ ওন প্লেস, নাম্বার 1। নাম্বার 2, হি ইজ গোয়িং ব্যাক টু হিজ ওন ফাদার্স প্লেস, তার যে জায়গা থেকে এসেছেন সেখানেই যাচ্ছেন, অন্য কোথাও নয়। আত্মা যেমন নতুন স্থান নতুন জামা পরে সেটা নয়, এটা ইটস নট এ নিউ বার্থ, ইজ দ্য সেম বার্থ, তিনি আবার ফিরে যাচ্ছেন। তৃতীয় হচ্ছে ওর ফাদার যে অপরাধ করেছে ওকে এই ইয়েতে পাঠিয়ে, তার জন্য তার শাস্তিটাও ছিল তার মৃত্যু, কিন্তু তার জীবনটাও তিনি সেখানে সুরক্ষা করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি আনন্দমুখর জীবনে থাকবেন। অর্থাৎ এটি নচিকেতার প্রথম বর হলো ইয়ামের কাছে। এবার উনি দ্বিতীয় বর, অর্থাৎ এই প্রথম বরে যখন তাকে এইটা গ্র্যান্ট করলেন ইয়াম, তখন উনি দেখলেন, উনি বললেন যে তোমার পিতা, তুমি যাও, তোমার পিতা তোমাকে পেয়ে আনন্দিত হবেন, খুশি হবেন, তিনি খুশি মনে তোমাকে বরণ করবেন, গ্রহণ করবেন, এবং তিনি তোমার ওখানে তোমাকে সে খুশি মনে সমাদর করবেন এবং তুমি তোমার জীবনে ফিরে যাবে। নাও সেকেন্ড, সাহতাম অগ্নিং সর্গ্যামদ্যোষী মৃত্যুঃ প্রবিহিতাং শ্রদ্ধদানাম মহ্যাম স্বর্গলোক অমৃতত্বাং ভজন্ত এতদ দ্বিতীয় নবরিণে বরেণ। বলছেন এই যে অগ্নি, এই যে যজ্ঞ, আমার পিতা যে যজ্ঞ করলেন, এই যজ্ঞের অন্তিম ফল হলো এই যজ্ঞের দ্বারা যে স্বর্গলোকে যে দেবতাগণ আছেন, সেই দেবতাগণ যেমন এই যজ্ঞের দ্বারা তুষ্ট হন, তুমি আমাকে এমন একটা কিছু বর দাও যেন আমি এমনি সাধারণভাবেই স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে সবসময় তাদেরকে তুষ্ট রাখতে পারি, বা একটি উপায় করে দাও যে উপায়ে সবসময় আমি দেবতাদের মতো দেবতাদের সঙ্গে বিরাজ করতে পারি। তো ইয়াম বললেন যে খুব ভালো, এটা খুব অতি উত্তম, এত সুন্দর তুমি প্রস্তাব দিয়েছো। তো আমি তোমাকে বলছি, এই যে পঞ্চাগ্নি ব্রত আছে, যার দ্বারা মানুষের মধ্যে দেবত্বের গুণগুলো আসতে পারে, দেবত্বের গুণ সংক্রমিত হতে পারে, দেবত্বের গুণ তোমার মধ্যে জেগে উঠতে পারে, এই পঞ্চাগ্নিকে তোমাকে এখন থেকে ত্রিনাচিকেত, নচিকেত অগ্নি নামে সেটি খ্যাত হবে। অর্থাৎ তোমাকে স্মরণ করে যে সাধন করবে সে ওই পঞ্চাগ্নি ব্রতের মধ্যে ত্রিনাচিকেত অগ্নি অর্থাৎ ওই 5টির মধ্যে 3টি অগ্নি বিভাগ আছে, এটি একটি অগ্নিব্রত বলে। এটি আমাদের এখানে একদিন আলোচনা হয়েছিল অনেকদিন আগে, আরেকবার আলোচনায় প্রবেশ করা যাবে। সেই ত্রিনাচিকেত অগ্নি অর্থাৎ 3টি অগ্নিব্রত আছে, এই 3টি অগ্নিব্রতের দ্বারা তুমি সেই সাধনে পৌঁছে যাবে যেখানে তোমার মধ্যে দেবত্বের সঞ্চার হবে। তুমি ইতিমধ্যেই দেবত্বের দ্বারা তুমি আবৃত হয়ে আছো, কিন্তু তোমাকে স্মরণ করে যে করবে তার মধ্যে দেবত্বের সঞ্চার হবে। সো দা দ্বিতীয় বরটি হয়ে গেল। এবার বললেন যে তাহলে এবার তুমি 3 নম্বর বর প্রার্থনা করো। এর মাঝখানে অনেক আলোচনা আছে, আমরা শুধু সংক্ষেপে প্রবেশ করছি। ইয়া ইয়ম প্রেতে বিচিকিৎসাহ মনুষ্যে অস্তি হি এতে একেন অয়মস্তি চ একে এতদ বিজ্ঞানশিষ্ট ত্বয়াহম বরানাম এষ বর তৃতীয়ম। নচিকেতা বললেন আচ্ছা, এই যে জীবন আসছে জীবন চলে যাচ্ছে, আমি শুনেছি তার মধ্যে একটা অস্থি অর্থাৎ একটা কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর থেকে যাচ্ছে। এই কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টরটি কি? এই যে যেটি আসছে কিন্তু চলে যাচ্ছে, কিন্তু আসছেও না বা যাচ্ছেও না, সে ছিল, আছে এবং থাকছে, তার পরিচয় কি, সেটি কি? এখানেই সমস্যা দেখা দিল।
ইয়াম বললেন, তুমি তো যে প্রশ্নটা করেছো এটা দেবতাদের, বরাবরই দেবতারা এই পথে এটি জানবার জন্য সবসময় উদ্গ্রীব থাকেন। সাধন ভজন দেবতারা যে করেন এটিকে জানবার জন্য, এটির নাম আত্মতত্ত্ব, আত্মাকে জানা। তো তুমি এই যে আত্মাকে জানবার জন্য প্রশ্ন করেছো, এটি খুব দুরূহ বিষয়। আর এই তত্ত্বকে আমরা, এটি গোপন তত্ত্ব, তাই সচরাচর এটিকে ব্যক্ত করা হয় না। তাই তোমাকে বলছি, তুমি এই তত্ত্বের প্রস্তাবনা থেকে সরে যাও। তুমি এটি জানতে চেও না, তুমি অন্য কিছু চাও। এটি জানার, তুমি তো দেবত্ব পেয়েই যাচ্ছ, তোমার আর এটি কি দরকার? তুমি এটা ছেড়ে দাও। তোমাকে আমি অল্টারনেটিভ বলছি। শতায়ুষ পুত্র পৌত্রান বৃণিষ্য বহন পোষণ হস্তি হিরণ্যমস্যানা ভূময়ী মহদায়তনম বৃণিষ্য স্বয়ং চ জীব শরদ যাবতীচ্ছসি এতত্তুল্যম ইয়দি বন্যাসে বরং বৃণিষ্য বিত্তং চিরজীবিকং চ মহাভূম নচিকেত ত্বমেধি কামানাং তহ কামবাজং করোমি ये कामाः दुर्लभमर्त्यलोके सर्व्यान् कामान् सन्दतो प्रार्थयस्व इमाः रामाः सर्वतः सयुक्तः न हि द्वेषो लम्बनीय मनुष्ये अभिमत प्रत्यभिपरिचारेष्य नचिकेत मरणः वा अनुप्राक्षी। বলে, নে নচিকেতা, তুমি এই আত্মার তত্ত্বের দিকে আর এই অমরত্বের তত্ত্ব, আত্মার তত্ত্ব এটি জানবার দিকে আর তুমি করো না। তুমি যা চাইবে সব পাবে। জগতে যেটি দুষ্প্রাপ্য, যেটি মানুষ অনেক কষ্ট করে অনেক সাধ্য সাধন করে পায় না, তুমি চাও, আমি তোমাকে সেটি দিয়ে দিচ্ছি। তুমি শত শত বৎসরের আয়ু চাও, দিয়ে দিচ্ছি। তুমি অত্যন্ত আনন্দমুখর জীবন চাও, সে তুমি পেয়ে যাবে। তুমি নানা পরিজন নিয়ে তুমি বিশাল সাম্রাজ্য গড়বে, তুমি পেয়ে যাবে। তুমি অনেক বিরাট ভূমির অধিকারী হবে, অনেক সম্পত্তির অনেক অনেক ইয়ের অধিকারী হবে, তুমি পাবে। যা যা প্রার্থনা মানুষের হতে পারে তার সবকিছু তুমি যদি চাও, তুমি তাও পেয়ে যাবে। তুমি ওইগুলোই চেয়ে নাও, অন্য তোমার যা দরকার চেয়ে নাও। আত্মতত্ত্ব বিষয়ে তুমি চাওয়াটাকে ছেড়ে দাও। নচিকেতা বললেন, ন বিত্তেন তর্পণীয় মনুষ্য লক্ষ্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ চেতপা জীবিষ্যামি যাবতি শিষ্যসি ত্বাং বরং মেতুঃ মে বরণীয় সহ এব। বলছেন, তুমি যে এত সব বৃত্তের কথা বলছো, হে ভগবান, তোমার এইসব বৃত্ত নিয়ে আমি কি করব? তোমার এইসব বৃত্তর কি কি ভ্যালু আছে, কি দাম আছে? লপ্সামহে মিথ্যাম অদ্রাক্ষ চেত্বাহ। তুমি এই বৃত্ত দিয়ে তুমি আমাকে, বৃত্ত জীবনের তর্পণীয় নয়, অর্থাৎ ওইটি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু না। আমি যেটি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সেটি চেয়েছি, আত্মতত্ত্ব চেয়েছি, ব্রহ্ম জ্ঞান চেয়েছি। তুমি আমাকে সেই ব্রহ্ম জ্ঞান শোনাও। যাই হোক, ইয়াম নচিকেতার এই প্রস্তাবনায় প্রীত হল। ওর দৃঢ়চেতা মনের দ্বারা, মনের দৃঢ়চেতা অবস্থা দেখে তিনি প্রীত হলেন। তাই তিনি সূচনা করলেন। উনি বললেন, দেখো, জগতের সাপেক্ষে দুটি বস্তুকে তুমি আগে জেনে নাও। যেটি আমরা দেখব সাবিত্রীর একটি ডিসকাশনের মধ্যে রয়েছে, দীর্ঘ ডিসকাশন, লম্বা সেন্টেন্স, অতটা ওই জন্য পড়ছি না, আমি সংক্ষেপে বলছি। শ্রী অরবিন্দ একটা লম্বা ডিসকাশনের একটা সামারি বলছি। সাবিত্রীকে ইয়াম যখন ফাইনালি এই ভার্ডিক্টটা দিলেন, তখন তিনি বলছেন, তুমি যা কিছু টুয়ার্ডস ডিভাইন আছে, যেটি ভগবানের অভিমুখী আছে, সেটিকে অবলম্বন করে জীবনকে তুমি একটা ভগবত্তার একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করো, যার দ্বারা চারদিকে, সেখান থেকে বলছেন কালেকটিভ কনসিয়াসনেস, চারদিকের চেতনার মধ্যে ভগবানের বার্তাটি একটু একটু করে সংক্রামিত, সঞ্চারিত হয়ে যাবে।
এটি আমরা যে একজন সোশিওলজিস্টের কথা পড়লাম, যিনি এনভায়রনমেন্ট, চারপাশের যে পরিমণ্ডল, সেই পরিমণ্ডলের প্রভাবের কথা বললেন। উনি ওই যে সিগারেট খাওয়ার কথা বলেছেন, তারপরে বলছেন environment design is powerful not only because it influences how we engage with the world, but also because we rarely do it. Most people live in a world others have created for them. ইন্টারেস্টিং কথা বলেছেন, খাঁটি কথা, যে আমরা সেই জগতে বাস করি যে জগৎটা অন্যরা সৃষ্টি করে। But you can alter the spaces where you live and work to increase your exposure to positive cues and reduce your exposure to negative ones. ইনি ভগবানের কথা বলতে আসেননি, কিন্তু ইনি যদি বলছেন সেটি যিনি ভগবানের পথে আছেন তার জন্য ভেরি রেলিভেন্ট। সর্বিন্দু সেটি এই ইয়ামের কাছ থেকে যখন ফাইনাল ভার্ডিক্ট আসলো, তখন সেটিকেই তিনি এটি সত্যবানকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল, তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হলো। এরই ভিত্তিটি আমরা এখন দেখছি কঠোপনিষদে নচিকেতার কাছে ইয়াম বলছেন, অন্যৎ শ্রেয় অন্যৎ উত এব প্রেয়ঃ তে উবে নানা অর্থে পুরুষম সিনীতঃ তয় শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতে হিয়তে অর্থাৎ ইয়ঃ ইয়ো প্রেয় বিনীতে। ইয়া বললেন নচিকেতাকে, দেখো দুটি বিষয় আছে জগতে, তুমি বিরাজ করবে, জগতে বিরাজমান হওয়ার জন্য দুটি বিষয় আছে, একটি শ্রেয় আর একটি প্রেয়। তুমি শ্রেয় যেটি, সেটি শ্রেয় হচ্ছে যেটি ইলেক্টেবল। শ্রেয়কে ইংরেজিতে আমরা বলি ইলেক্টেবল, যেটি তুমি ইলেক্ট করবে, অর্থাৎ যেটি তুমি চুজ করবে। চুজ ফর হোয়াট? গুড ফর দ্য ফিউচার, যেকে আমরা সাস্টেইনেবিলিটি বলি। শ্রেয় ইজ সাস্টেইনেবিলিটি। শ্রেয় যেটি করা উচিত সেটি হলো শ্রেয়। ইয়া বলছেন শ্রেয় আর প্রেয় এই দুটি বিষয় আছে। শ্রেয় হচ্ছে যেটি করা উচিত, আর প্রেয় হচ্ছে যেটি করলে সাময়িক খুব আনন্দ টানন্দ আছে, সাময়িক খুব বিলাস আছে, কিন্তু ভবিষ্যতের পক্ষে সেটি ডেঞ্জারাস। এটি আমরা একটি উদাহরণ সচরাচর দিয়ে থাকি বিভিন্ন স্থানে। একটি গ্লাস অফ সুগার জুস প্রেয়, খেতে খুব ভালো, বারবার খেলে তার অবস্থা খারাপ। আরেকটি তার যদি সে যদি নিম জুস, সেটি খেতে অত্যন্ত খারাপ, বাট দ্যাট ইজ সামথিং উইচ হেল্পস ইউর ভাইটাল টু গ্রো ফর লঙ্গার পিরিয়ড, যেটি জীবনের জন্য অনেক ভালো। শ্রেয় প্রেয় এটা একটা সাধারণ উদাহরণ। এর অন্য উদাহরণ আছে, যিনি সত্যকে ঋতকে অবলম্বন করে জীবন যাপন করেন, যিনি ভগবানকে জীবনে বরণ করবার জন্য চেষ্টা করছেন। মানুষের চেষ্টায় ঘাটতি হতে পারে, প্রবলেম আসতে পারে, বাধা আসবেই, তো বাধা আসবেই, এটি স্বতঃসিদ্ধ। জগতে বাধা আসবে, নানা ধরনের বাধা আসবে। সবচেয়ে বড় বাধা নিজের ভেতর থেকে, তারপরে নিজের পরিমণ্ডল থেকে, তারপরে নিজের সমাজ থেকে, তারপরে নিজের আরো ব্রডার যে বাউন্ডারি সেখান থেকে, তারপর সামগ্রিকভাবে জগৎ থেকে। বাধা নানা ধরনের আছে, বাধা আসবে, বাধা অবধারিত, বাধা আসতেই পারে, বাধা আসলেই ভালো। ভালো কারণ যিনি সত্যিই ভগবানের পথে যেতে চাইবেন তার জন্য বাধাটা শ্রেয়। বাধা তার জন্য যত খুশি বাধা আসুক না কেন, কোনো বাধাই তাকে স্টপ করতে পারবে না, যদি সে সত্যিই ভগবানের পথে এগিয়ে যেতে চায়। তার এক্সাম্পল সাবিত্রী। সাবিত্রীর যখন কোয়েস্টটি ছিল, তিনি ইয়ামের সঙ্গে যাচ্ছেন, তখন তিনি ট্রুথকে রিকভার করবার জন্য যাচ্ছেন। ইয়াম বারবার বলছেন তোমার মধ্যে আবিলতা এসছে, তুমি প্যাশনেট হয়ে গেছো অ্যাবাউট ইউর হাজব্যান্ড। তোমাদের যে হিউম্যান রিলেশন, সেই হিউম্যান রিলেশন দ্বারা তুমি অবসেসড হয়ে গেছো। সাবিত্রী বলছেন নো, yes we have a human relation, but that is not a human relation just for sake, that is a coexistence. আমরা একসঙ্গে থাকি,
কি করি না? সাবিত্রী তার নিজের সাধনের মধ্যে আছেন, তিনি সবসময় ভগবানকে নিয়ে আছেন। সাবিত্রীকে বলা হয়েছে দ্য সিম্বল অফ ট্রুথ। কি ট্রুথ? না এই যে সত্য যখন অ্যাকশনে আসে তাকে আমরা বলি ঋত, ট্রুথ ইন অ্যাকশন। অর্থাৎ সত্যকে যখন জীবনে পালন করা হচ্ছে তখন সেটি ঋতুপথ হয়ে গেল। ঋতুপথটা কি না? ঋতুপথ হলো যখন সত্যকে জীবনে আচরণে আনা হচ্ছে, অর্থাৎ যখন বলা হচ্ছে সত্য, কাজ করা হচ্ছে সত্য, যখন আমরা এগিয়ে চলেছি পথে, সত্য পথ, যখন কোনো জগতের মধ্যে ট্রানজাকশন হচ্ছে সত্য, ট্রুথের ওরিয়েন্টেশন। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ট্রুথ? ট্রুথের মানে এই নয় যে অমুক এই কথাটি বলেছিলেন, আমি সেই কথাটি বললাম, মানে এটাই সত্য। এগুলো জাগতিক সত্য। এটা অ্যাকচুয়ালি ট্রুথের মাত্র একটা ছোট্ট রিফ্লেকশন। ট্রুথ হলো সেটি আলটিমেট, ইন দ্য আলটিমেট অ্যানালিসিস, হোয়াট আর ইউ ডুইং ফর দ্য ওয়ার্ল্ড, what are you doing for this cosmic system? Ultimate analysis, are you doing good for the entire cosmic system? Are you doing good for the entire system? এটি হলো সত্যের কোয়েস্ট। এটি যখন উত্তরটি হলো হ্যাঁ, যখন ইয়েস হলো, তখন সেটি হয়ে গেল সত্যের ঋতপথ হয়ে গেল। অর্থাৎ ট্রুথ ইন অ্যাকশন হলো, অ্যান্ড দ্যাট অ্যাকশন সেটি হয়ে গেল ঋত। দ্যাট অ্যাকশন বিকামস দ্য অ্যাকশন on behalf of or by truth, ট্রুথের দ্বারা, ট্রুথের জন্য বা ট্রুথের পক্ষে। এটি হলো উনি বলছেন শ্রেয় হি ধীর হবি প্রেয়স বৃণুতে, শ্রেয় প্রেয় মন্দ যোগক্ষেমাৎ বৃণীতে। বলছেন এই যে শ্রেয় এবং প্রেয়, এর মধ্যে প্রেয় সবসময় একটা ব্যাড কনসিকুয়েন্সের দিকে নিয়ে যাবে, এভিলের দিকে নিয়ে যাবে। আর শ্রেয়কে যদি আমরা ধরে থাকি তাহলে এটা একটা গুডনেসের দিকে নিয়ে যাবে। এই শ্রেয়কে ধরবার জন্য তিনি বললেন, নচিকেতাকে তিনি প্রথমে বললেন, নচিকেতাকে এটি বললেন যে তুমি যেটি জানতে চাইছো এইটি মূলত হলো তুমি সেই পরম সত্যকে জানতে চাইছো, আত্মতত্ত্ব যেটিকে তুমি জানতে চাইছো, সেই আত্মাকে তুমি জানতে চাইছো, সেটি হলো তার সেই ইম্পেরিশেবল, ইনডেস্ট্রাক্টেবল তার যে অবস্থাটি, সেই অবস্থাটি তুমি জানতে চাইছো। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিত, নয়ম কুতচিত বভূব কাচিতঃ, অজো নিত্য শাশ্বত অয়ম পুরাণঃ, ন হন্যতে হন্যমানে শরীর। এই আত্মা, ও যে বলেছিল যে মানুষ আসছে মানুষ চলে যাচ্ছে, তাহলে একটা কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর থেকে যাচ্ছে, সেটা কি? সেটা দিয়েই সূচনা করেছেন ইয়াম। বলছেন তার মৃত্যু হয় না, তার জন্ম হয় না, তিনি শাশ্বত সনাতন, তিনি আদি সময় থেকে আছেন, তিনি আদিকাল থেকে আছেন, তিনি এখনো আছেন, তিনি তখনও থাকবেন। তিনি কেমন তার আকার না? বলছেন অনহমনিয়ান মহত মহিয়ান আত্মাস্য যন্ত নিহিত গোয়ায়াম, তমাক্রোত পশ্যতি বিত শোক ধাতি প্রসাদ মহিমান আত্মান। তিনি অতি ক্ষুদ্র, তার চেয়েও ক্ষুদ্র, তিনি অতি বৃহৎ, তার চেয়েও বৃহৎ। তিনি থাকেন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে, গুহায়। গুহা কি? হৃদয় গুহা। হৃদয় গুহায় তিনি বিরাজ করেন, মানবের মধ্যেই বিরাজ করেন। আর তাকে ধাতু প্রসাদ মহিমান আত্মানহা, তাকে যখন আমরা জানি, তিনি যখন আমাদের জীবনের সংজ্ঞার মধ্যে এসে যাবেন, যেটিকে ওই আমরা দেখলাম যে ইনি বলছেন যে হ্যাবিট, জেমস ক্লিয়ার বলতে গিয়ে বলছেন the same strategy can be employed for good habits by sprinkling triggers throughout your surroundings. You increase the odds that you will think about your habit throughout the day. Make sure the best choice is the most obvious one. Making a better decision is easy and natural when the cues for good habits are right from and in front of you, coming from within. অত্যন্ত সুন্দর অবজার্ভ করেছেন ভদ্রলোক, যে যখন গুডনেসের যে স্পিরিট সেটি যখন ভেতর থেকে আসবে,
তখন তোমার যে চিন্তার সংজ্ঞা, সেই চিন্তার সংজ্ঞা, তার যে ডাইরেকশন, সেগুলো তখন চেঞ্জ হতে শুরু করবে। নচিকেতাকে ইয়াম বললেন, তুমি যখন প্রেয়কে একটু একটু করে প্রেয় থেকে সরে আসবে, শ্রেয়র দিকে মনোযোগ দেবে, শ্রেয়র দিকে মনোযোগ দিয়ে তুমি ভগবানেই যখন নিবদ্ধ হবে, তখন তোমার সমস্তটা ভগবানের দিকে ওরিয়েন্টেড হয়ে যাবে। অর্থাৎ তখন তুমি ভগবানের দিকে ক্রমশ ক্রমশ নিবদ্ধ হচ্ছ। তাকে এবার খুঁজতে হবে। তখন তুমি কিভাবে খুঁজবে তাকে? ওই যে বললেন, তিনি অনুর চেয়েও ক্ষুদ্র, তিনি বৃহৎ, সর্ববৃহতের চেয়েও বৃহৎ। তুমি ছোটতে বড়তে যে কোনো মাত্রায় তুমি তাকে খুঁজে নাও। তিনি তোমার অন্তরে বিরাজ করছেন, তুমি তাকে খুঁজে নাও। তিনি তাকে কিভাবে কিভাবে লাভ করবে? বলছেন, নয়ম আত্মা প্রবচনেন লভ্য, ন মেধয়া ন বহু না শ্রুতেন, ইয়ামেব এসব বৃণুতে তেন লভ্য, তস্যেষু আত্মা বৃণুতে তনুম শ্যাম। এটি আমরা জানি, বিবেকানন্দ স্বামী আমেরিকাতে বহুবার এই শ্লোকটি বহুবার কোট করেছেন। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় কোট করেছেন। সাধন ভজনের যে ভগবানের সাধনের জন্য, ভগবানের পথে সাধনের জন্য যে প্রয়োজনীয়তা, সেটাকে বোঝাবার জন্য। না এম আত্মা প্রবচনের লভ্য, কথা দিয়ে, কথার দ্বারা সেটি হয় না। না মেদ হয়, আর না বহু না শ্রুতে, অনেকবার শুনে টুনে তাও হয় না, নিজের ইন্টেলেক্ট দিয়েও সেটি হয় না। কিভাবে হয়? ইয়ামেব এসব ঋণুতে তেন লভ্য, এটি আলটিমেট কথা। আমরা ভক্তি শাস্ত্রে জানি, ভক্ত হিসাবে যখন আমার পরিচয়টি হলো, তখন আমাদের কাছে আমরা কি পেলাম না, এটি যেন অটোমেটিক। একজনের মধ্যে যখন ভক্তির সঞ্চার হচ্ছে, তখন ক্রমশ ক্রমশ ভগবানের দৃষ্টি সেদিকে চলে যাচ্ছে। যেমন যেমন ভক্তি সঞ্চার হচ্ছে, সেটি যতটা ট্রু, ততটা ট্রু তার ভগবত দৃষ্টি তার দিকে আসছে। যেমন যেমন ভক্তি সঞ্চার হচ্ছে, তেমন তেমন তার দিকে ভগবত দৃষ্টি আসছে। ভগবত দৃষ্টি আসছে এই কারণে যে তার মধ্যে ভক্তি সঞ্চার হচ্ছে, ভগবানের জন্য শ্রদ্ধা জাগছে। নচিকেতার মধ্যে শ্রদ্ধা জেগেছিল, শ্রদ্ধা জাগছে, তার জন্য ভালোবাসা জাগছে। এবার তার দিকে ভগবানের আকর্ষণ তৈরি হচ্ছে। সে যেমন যেমন ভগবানকে চাইছে, তেমন তেমন তার মধ্যে হচ্ছে। তাই বলছেন, ইয়ামেও এসব ঋণুতে তেনল, যাকে তিনি বরণ করেন একমাত্র সেই তাকে জানতে পারে, আর কেউ পারবে না। তো শেষ আত্মা বৃণুতি তনুম স্বাম, তার সেই তনু, ভগবানকে আমরা যখন জানি, তার সেই তনু, তার যে ভগবানের যে তনু, ব্রহ্ম তনু, তিনি যখন ভগবান যখন অবতীর্ণ হন, তার যে অবয়ব, তার যে প্রকাশ রূপ, সেই প্রকাশ রূপটা আত্মার একটা প্রতিফলন। প্রকাশ রূপের মধ্যে আত্মার একটা প্রতিফলন রয়েছে। বলছেন, ইহা সেতুই জানানাম অক্ষরং ব্রহ্ম ইয়ৎপরম অভয়ং তৃতীয়ং পারং নচিকেতম সকিমহি। ব্রহ্ম সেতু, বিজরা নদী, সালজ্য বৃক্ষ, এটি আমরা ঋগ্বেদে জেনেছি। বিজরা নদী, সেটি যেন পার হয়ে তখন আমরা ব্রহ্ম মার্গে আসি। উনি বলছেন যে তুমি সেই, যখন তুমি ভগবানকে স্মরণ নিয়েছো, একান্ত নিবিড় ভাবে স্মরণ নিয়েছো, তখন তুমি ক্রমশ 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 একটু একটু করে সেই ভগবত ভাবের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইছো। আর যেমন যেমন চাইছো, তোমার স্পিরিট যেমন ট্রু হয়ে উঠছে, তোমার লাভ ফর গড যতটা ট্রু হয়ে উঠছে, তোমার ডেডিকেশন টু গড যতটা ট্রু হয়ে উঠছে, গড উইল বি উইথ ইউ ততটা। এটার মধ্যে একটা রেসিপ্রোসিটি আছে। তাই বলছেন, অভয়ং তৃতীয়ং পারং নচিকেত সকিমহি। তখন তিনি ভগবানের দিকে, যে ভগবানের কথা একটু ভেবেছে, তাকে ভগবান তার অভয় বাক্য দিয়েছেন। এটি যেমন সত্য, তেমনি ব্রহ্মলাভটি তার যতটা পর্যন্ত তার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে ভগবানের জন্য নিবেদন, ততটা পর্যন্ত তার। তাই তিনি বলছেন, তুমি এবার জেনে নাও আমরা কেমন ভাবে বিরাজ করি।
আত্মানম রথীনম বিদ্ধি শরীরম রথমেব তুঃ বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহম এব চ। এটি এটি বিভিন্ন সময়ে আমাদের সাধকগণ বিভিন্ন সময় ব্যবহার করেছেন, এটি উল্লেখ করেছেন বহু জায়গাতে, স্বামী বিবেকানন্দও করেছেন। এটি শ্রী অরবিন্দের রেফারেন্স, যে বেদিক রেফারেন্স সিক্রেটস অফ বেদের মধ্যে আছে, সেখানেও রেফারেন্স দিয়েছেন। রমনা মহর্ষি যখন হু অ্যাম আই বলছেন, হু অ্যাম আই বলতে গিয়ে যখন এক্সপ্লেন করছেন, সেই এক্সপ্লেনেশনের মধ্যে আছে এমনকি যারা বাইরে থেকে এসে রমন মহর্ষির কাছে এসেছিলেন, বাইরের যারা স্কলাররা বিভিন্ন সময়, ইউরোপের বিভিন্ন স্কলাররা বিভিন্ন সময় এসেছিলেন, তার মধ্যে এক একজন অনেক দীর্ঘদিন ধরে থেকে গেছেন। তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিজ নিজ ইয়েতে বিখ্যাত, নিজ নিজ প্রফেশনে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিখ্যাত, নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিজের দেশে ইউরোপের মধ্যে বিখ্যাত তারা থেকে গেছেন। তারা এটি উপলব্ধি করবার জন্য ধ্যান করেছেন, সাধন করেছেন, এবং ফাইনালি যখন বুঝলেন যে মহর্ষির কাছে তারা একটু 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 করে তাদের মধ্যে যেন কোয়েশ্চেনিং মাইন্ড থেকে আস্তে আস্তে সারেন্ডারিং মাইন্ডটা তৈরি হয়ে গেল। কোয়েশ্চেনিং মাইন্ড নিয়ে আসবার সূত্রটি ছিল কোয়েশ্চেনিং মাইন্ড, অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক প্রশ্ন ছিল। এই জিজ্ঞাসা প্রশ্ন আস্তে আস্তে নিরসন হতে হতে তাদের মধ্যে যখন রিয়ালাইজেশন একটু করে হতে থাকলো যে এখানে এসেছি, এখানে একটা গূঢ় তত্ত্ব এখানেই পাওয়া যাবে, ইনি সেই গূঢ় তত্ত্বের একটা এনার মধ্যে রিভিলেশন হচ্ছে, এনার মধ্যে থেকে সেই গূঢ় তত্ত্ব পাব, ইনিই দিতে পারে। তখন তারা একটু একটু করে সেখানে একটা সারেন্ডারিং মাইন্ড তৈরি করেছে। যত যত সারেন্ডারিং মাইন্ড যেমন যেমন হয়েছে তেমন তেমন তার বোধ হয়েছে। এখানে বলছেন নচিকেতাকে, এই শরীর হচ্ছে একটা রথের মতো, এই রথের মধ্যে আত্মা অবস্থান করে আছেন, বসে আছেন, যেমন রথে একজন বসে থাকে। আর রথের সারথি হচ্ছে বুদ্ধি টু সারথিক বিদ্যা। বুদ্ধি, মানুষের যে হিউম্যান ইন্টেলেক্ট, সে হচ্ছে এই রথ চালাচ্ছে। আমাদের যে মানবিক মন, আমাদের মনে যা বুদ্ধি টুদ্ধি আছে, ওইটাই ইম্পর্টেন্ট। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ওকেই বলেছেন অহম, ওইটাই সবকিছু। ওটা নানাভাবে ওইটাই আমাদেরকে গাইড করে এবং মিসগাইড করে, বেশিরভাগ সময় মিসগাইড করে, কোনো কোনো সময় হয়তো বা গাইড করে। ওই বুদ্ধিটির দ্বারা আমাদের জীবন চলছে। ওই বুদ্ধির মধ্যে হিসাব নিকেশ সবকিছু আছে, দেনা পাওনা চাওয়া পাওয়া সব আছে সেই বুদ্ধির মধ্যে। আর যখন মাইন্ডটা হচ্ছে কানেক্টিং পয়েন্ট, এই মাইন্ড, যেমন ডোমক সেনের কথা হলো, তিনি হচ্ছেন ওই ডিভাইন মাইন্ড ফলেন ইন দ্য গ্রিপ অফ ইগনোরেন্স। এই ডিভাইন মাইন্ড ফলেন ইন দ্য গ্রিপ অফ ইগনোরেন্স, সে কি হবে না, সে তার মধ্যে ট্রান্সেন্ডেন্স আসতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে অফ ট্রান্সেন্ডেন্স? ট্রান্সেন্ডেন্স হচ্ছে ভগবানের ওই যে তিনি যাকে বৃণু, তিনি যাকে বরণ করেন, তারই একমাত্র সেখানে যাওয়া হবে, আর হাজার তপস্যাতেও হবে না। তপস্যার মধ্যে সার কথা হলো ভগবান যাকে বরণ করে, কেমন করে, নিবিড় গূঢ় গভীর ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আমাদের ভক্তি, এর দ্বারা যখন আমরা তার সঙ্গে কানেক্টেড হব তখন সেটি জাগ্রত হবে। তাই বলছেন তখন সেই মন তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে। যে মন তার সঙ্গে তখন যুক্ত হয়ে যাবে, সেই মনের মধ্যে তখন মনটা তখন রাইজ করবে, ট্রান্সেন্ডেন্স হবে, একটা অবস্থা থেকে আরেকটা অবস্থায় যাবে। তখন দুর্মৎসনের সেই যে মন, যেটি এম্পিরিক্যাল মাইন্ড হয়ে গিয়েছে, সেটি জাগতে থাকবে, ক্রমশ জাগ্রত হতে 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 সেটি ইটার্নাল মাইন্ডের দিকে এগিয়ে যাবে, ডিভাইন মাইন্ডের দিকে এগিয়ে যাবে। বলছেন উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরানো নিবোধত ক্ষুরস্য দ্বারা নিশীতা দূরত্বয়া দুর্গম পথম ত্বয়া কবয় বদন্তি। দুর্গম পথ, নিশ্চিত এটি দুর্গম পথ। দুর্গম কেন না, আমরা ভাবি যে ভক্তির পথটি অতি সহজ পথ, সবচেয়ে দুরূহ পথ হলো ভক্তির পথ। ভক্তি একটা যেন আমাদের মধ্যে একটা আবিলতা এনে দেয়, আমরা ভাবছি আমাদের মধ্যে ভক্তি তৈরি হচ্ছে, কিন্তু আদতে হচ্ছে কিনা যখন আমরা ভাউজ করব, যখন আমরা রিএক্সামিন করব, তখন বুঝতে পারবো যে নানা ক্ষেত্রে নানা ঘাটতি আছে।
ভক্তি যখন আসে তখন ভক্তি ভক্তি হচ্ছে দ্বিধাবিহীন ভক্তি। ভক্তির মধ্যে কোনো দ্বিধা থাকে না। ভক্তি হলো কমপ্লিট, ভক্তির একটি শর্ত হলো কমপ্লিট সারেন্ডার। সেখানে যদি কোনো রকম অন্য প্রসঙ্গ থাকে, নিজের আরোপণ থাকে, তাহলে সেটা ভক্তি নয়, তাহলে ফ্র্যাগমেন্টেড ডিভোশন। ফ্র্যাগমেন্টেড ডিভোশন অনেক 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 দিন তাকে অপেক্ষা করতে হবে। নচিকেতাকে বলছেন যে সেই অনাদি অনন্ত মহত পরম ধ্রুবং নিচার্য তৎ মৃত্যু মুখা প্রমুচ্যতে তথা অরসং নিত্যম আগন্ধবদ ইয়াহচম অশব্দম অস্পষ্টম অরূপম অব্যয়। সেই অরূপ অব্যয় তাকে তুমি যখন নিরাসক্ত ভাবে তখন তাকে পেতে চাইবে, তখন তুমি তাকে প্রাপ্ত হতে পারবে। তখন তুমি তার সেই অবস্থানটি জানবে, যিনি অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় তোমারই মধ্যে অবস্থান করে আছেন। কেমন না, অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ঈশানভূত বৈব্যস্য ন তত বিজিগুপ্সে তৎ বৈ তৎ। তিনি অতি ক্ষুদ্র অঙ্গুষ্ঠ মাত্র হয়ে আমাদের মধ্যে অবস্থান করে আছেন। সেই অঙ্গুষ্ঠ মাত্র তিনি, তাকে তুমি অনুভব করো। কেমন করে না, বলছেন অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ জ্যোতিহি এব অধূমকঃ ঈশানভূত বৈব্যস্য সহ এব ন সহ এতৎ বৈ তৎ। সেই যে তিনি অন্তরে অবস্থান করে আছেন অঙ্গুষ্ঠ মাত্র অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে, সেই তিনি সেখানে জ্যোতির্ময় হয়ে আছেন। তাকে, ওই জ্যোতির্ময় তাকে অনুভব করো, অনুধাবন করো। সেই জ্যোতির্ময় তিনি যে অন্তরে অবস্থান করে আছেন, সেই জ্যোতির্ময় তাকে অন্তরে তাকে অবস্থান করে দেখো। তিনি কেমন না, তিনি সেই সেই যে ইউনিভার্সাল কসমিক ফায়ার, যেটি সমস্ত প্রাণকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তিনি সেই অগ্নি। তিনি কেমন অগ্নি হি যথা এক ভুবনং প্রবিষ্টঃ রূপং রূপং প্রতিরূপ বভূবঃ এক তথা সর্বভূতঃ অন্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপ এব চঃ। এই যে অন্তরাত্মা, আত্মা যে অন্তরে অবস্থান করে আছে, রূপং রূপং সমস্ত রূপের মধ্যে, সর্বরূপে সর্বভূতে তিনি অবস্থান করে আছেন। তাকে তুমি এবার উদ্বোধন করো। হাউ টু গেট হিম অ্যাওয়েকেন্ড। তাকে উদ্বোধন কিভাবে করবে? তাকে উদ্বোধন করতে হবে, তোমাকে তার কাছে রিচ করতে হবে, তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে রিচ করতে হবে। রিচ করতে হবে কিভাবে না, নচিকেতাকে বললেন তুমি যখন তার কাছে সম্পূর্ণভাবে, তুমি ছাড়া হয়ে যাবে, when you become less than you, when you become you apart from you, যখন তুমি তোমাকে ছাড়া হয়ে গেছো, তখন তুমি সেখানে রিচ করছো। অর্থাৎ নিজের সবকিছু শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেটাকে বলেছেন অহং বর্জিত। যখন সেই অহং পরিচয় বর্জিত, তার নিজের যে প্রভা, সেই প্রভা, জাগতিক যেসব প্রভা, যার বিচার বুদ্ধি ইত্যাদি, এইসব যখন সেখান থেকে সরে গেল, তখন তার ওখানে রিচ করবার ক্ষণ আসলো। এবার আস্তে আস্তে হবে। তাই বলছেন বায়ু যথা এক ভুবনং প্রবিষ্টঃ রূপং রূপং প্রতিরূপ বভূবঃ একঃ তথা সর্বভূত অন্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপ এব চঃ। সেই বায়ুর মতো তিনি সর্বদিকে বিরাজমান হয়ে আছেন, তাকে অনুভব করো। ইয়াম বললেন, হে নচিকেতা, তিনি সর্বত্র বিরাজিত হয়ে আছেন, তোমার অন্তরে, তোমার বাইরে, সর্বত্র তিনি বিরাজিত হয়ে আছেন। সেই সর্বত্র বিরাজমান সেই যে তিনি, তাকে তুমি অনুভব করো। শ্রী অরবিন্দ লিখছেন, সাবিত্রী বলছে, the body intuitions instruments and life a chance for God's visible power, and earth shall be the spirit's manifest home. All earth shall be the spirit's manifest home, hidden no more by the body and the life, hidden no more by the mind's ignorance. The spirit's eyes shall look through the nature's eyes. The spirit's force shall occupy nature's force. The earth shall be filled and become the camp of God. এটাই হলো নিউ সিভিলাইজেশন। সাবিত্রীর যে কল, সেটি নচিকেতাকে উনি বলেছেন। তিনি বলছেন একঃ বশী সর্বভূত অন্তরাত্মাঃ একং রূপং বহুধা ইহ করোতি তম আত্মস্থ্যাম ইহ অনুপশ্যতি ধীরঃ
তেষাং সুখং শান্তং ন ইতরেষাং। সেই এক তিনি সর্বভূত, সেই এক একাঙ্গসী, সর্বভূতের সমস্ত জীবের অন্তরাত্মা হয়ে তিনি হয়ে আছেন। অনুভব করো, অনুধাবন করো, প্রতিষ্ঠা করো জগতের মাঝে। উনি বললেন সাবিত্রীকে, ইয়াম ফাইনাল ভার্ডিক্ট বলে দিলেন, তুমি জগতের মাঝে জগৎটাকে, ইউ মেক দিস ওয়ার্ল্ড ক্যাম্প অফ গড, ভগবানের ক্যাম্প। দ্য ওয়ার্ল্ড, ইউ টার্ন দিস ওয়ার্ল্ড ইন্টু আ ক্যাম্প অফ গড। এখন দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিকাম আ ক্যাম্প অফ দ্য এভিল, তুমি মেক ইট, টার্ন ইট অ্যারাউন্ড অ্যান্ড মেক ইট এ ক্যাম্প অফ গড। ভগবত্তার বার্তা ছড়িয়ে দাও, যেটি সোশ্যোলজিস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড করেছেন যে এনভায়রনমেন্ট, চারপাশে ভগবানের বার্তা, ভগবানের বার্তা চারদিকে আমাদের আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন যে আগে নিজে ব্রহ্ম লাভ করো, আগে নিজে অনুভব করো, আগে নিজে উপলব্ধি করো। যখন নিজে উপলব্ধিটি হবে, নিজে সত্যটি নিজের উপলব্ধির দ্বারা জানা হবে, এবার ইউ ক্যান নাও কাম ইন টাচ উইথ আদার্স এন্ড টেল দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট দিস ইজ হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট। গড ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর লাইফ, টু ক্রিয়েট এ বেটার ওয়ার্ল্ড। ভগবানকে যখন আমরা জানবো, আমরা অনেক বেটার, আমরা অনেক সুন্দর এক এক ক্ষেত্র এই পৃথিবীর মাঝে ভগবানের ক্ষেত্র আমরা রচনা করতে পারবো, ভগবানকে অনুভব করে, ক্রমে ক্রমে অনুভব করে। তাই নচিকেতাকে বললেন, তুমি এই আত্মাকে অনুধাবন করো, তুমি জাগ্রত হও, তুমি এই আত্মাকে অনুভব করো, আত্মাকে বরণ করো। তুমি যখন ভগবানকে বরণ করবে, ভগবান তোমাকে বরণ করবেন। নিঃশর্তে যখন ভগবানকে তুমি বরণ করবে, ভগবান তোমাকে সার্বিকভাবে বরণ করবে। তখন তুমি শ্রেয়তে স্থিত হয়ে যাবে। যা হওয়া উচিত, সেই উচিতটি তোমার জন্য ভগবান, সেই উচিতটি তোমার জন্য সমাধান করে দেবে। and that will be inevitable, that will be inevitable, সেটি তখন অবশ্যই হয়ে যাবে। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, সেই বার্তা জগতের মাঝে বিস্তৃত হোক, ভগবানের বার্তা জনে জনে বিস্তৃত হোক। হে প্রভু। আমরা এখন চ্যান্টিং করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वाग् मे मनोसि प्रतिष्ठिता, मनोः मे वाचि प्रतिष्ठिता। ओम वाग् मे मनोसि प्रतिष्ठितं, मनः मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आविहि मेधि, आविहि मेधि, वेदस्य मानि सह श्रुतं मे मा प्रहसिह। वेदस्य मानि सह श्रुतं मे मा प्रहसिह। अनेनोदितेन होरात्रान् संदधामि, अनेनोदितेन होरात्रं संदधामि। रीतं वदिष्यामि सतं वदिष्यामि, रीतं वदिष्यामि सतं वदिष्यामि। तत्मामवतु तद्वक्तारमवतु, तत्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। अवतु माम् अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आपयन्तु मम अङ्गानि वा प्राणचक्षुः आप्यायतु मम अङ्गानि प्राणचक्षुः श्रोत्रमातः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमात्रः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् नाहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरो माहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः তাই করুন যে সেই লাইনের পুরো পারদর্শী না হলে नववती हरि ओम शम्नो इन्द्रः बृहस्पतिः शम्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे कामोदयायुः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि इदं
वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु तस्मामवतु तदारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम शांति 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 भद्रं कर्णे भीषणां देवा ओम भद्रं करीषिण्वां देवा भद्रं पश्येमाक्षवीययुत्रः भद्रं पश्येमाक्षवीययुत्रः स्थिरैर्यङ्गै तुष्टुवांशतनूभिः वशेन देवहीतं यदायु ओम शांति 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 ओम शांति 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 আমরা এখন একটু 2 মিনিট ধ্যান করব এখন 2 মিনিটস মেডিটেশন আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করব সবাই 2 মিনিটস মেডিটেশন নাও 2 মিনিট ধ্যান জয় মা জয় মা জয় আমরা আজ এখানে শেষ করছি আগামী রবিবার আবার বিকেল 5:30টায় আমরা মিলিত হব উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট সবাই ভালো থাকবেন উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট সবাই কুশল হোক সবাই ভালো থাকবেন